నమస్తే, వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్. నా పేరు మానస. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. విశాఖలో విజయవంతంగా ముగిసిన సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు. సగానికి పైగా ఒప్పందాలు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమక్షంలోనే ఖరారు. గత పాలనలో అభివృద్ధిని గాలికొదిలేసిన వైసీపీ నాయకులకు ప్రజల వద్దకు వచ్చే అర్హత, మాట్లాడే హక్కు లేదు. నిప్పులు చెరిగిన మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు. టీటీడీ ఏవీఎస్ఓ సతీష్ కుమార్ మృతి కేసులో వైసీపీ నాయకులను ఇరికించే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. కూటమి ప్రభుత్వంపై మాజీ మంత్రి సాకే శైలజనాథ్ ఫైర్. అప్పుడు బాబాయ్ వివేక, ఇప్పుడు సతీష్ కుమార్ గొడ్డలిపోటుకు గురయ్యారు. టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్ఓ సతీష్ కుమార్ హత్యపై కిరణ్ రాయల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు. రాయలసీమలో 1,201 కోట్ల పెట్టుబడులతో అపారల్, ఆటో, ఏరోస్పేస్ రంగాల్లో 3 ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు రేమండ్ గ్రూప్ ప్రకటించింది. వీటికి సంబంధించిన పనులకు సిఐఐ సదస్సు వేదికపై నుంచి మంత్రి టీజీ భరత్ తో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు వర్చువల్ గా శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ రాయలసీమకు అనేక రంగాల్లో భారీ ప్రాజెక్టులు తీసుకువస్తున్నామని చెప్పారు. కియా మోటార్స్ ఉందని, స్పేస్ సిటీ, డ్రోన్ సిటీలు నెలకొల్పుతున్నామని అన్నారు. విమానాల తయారీకి చాలా డిమాండ్ ఉందని, ఆ రంగాల్లో రేమండ్ పెట్టుబడులు పెట్టడం అభినందనీయమని చెప్పారు. శంకుస్థాపన చేసిన ఈ పరిశ్రమలను 2027 డిసెంబర్ కల్లా పూర్తి చేయాలని అన్నారు. 1.5 day up to evening, I am very happy to see that 30 ministers have come from different countries. 67 plus sessions, parallel sessions we have conducted. We have discussed business issues, social issues, and also even company to company B2B meetings also. I am confident CII has to confirm to me. You conducted so many meetings. I am very happy to announce this is the best meeting CII has conducted so far. It is at far Davos. Always our meetings so far, we used to discuss investments. Partnership means only MOUs. This time we have changed that agenda. Exchange of ideas, knowledge, what is happening globally, what you have learned each others. 3,000 delegates have come, more than 650 overseas delegates, 60 countries participation, 700 B2B meetings. This is where we are preparing Vision Vikasit Bharat 2047. As on today we are in 4th place. Next year we are going to reach 3rd place. By 2038, many participants are here. You can remember, we will be number 2. 2047, unstoppable India will be number 1. That is going to happen. What we are not saying proudly, India is having advantages. We have to go competition with other countries also. All of us has to work for the betterment of the people by having proper vision and also in executing all these things. Andhra Pradesh, we are having a very ambitious plan. 2.4 trillion US economy by 2047. Swarna Andhra Pradesh is our goal. Golden Andhra Pradesh is our goal. Per capita income, we want to reach $42,000. I am confident we are going to reach it. Even yesterday I told very clearly, we are in inspiring time. Technology advantage. I have seen 3 decades back. At that time, IT. That is only starting point. Today we are in AI, artificial intelligence age. Even in Andhra Pradesh, data centers, Google has announced $15 billion data center in Visakhapatnam. Now so many people are coming now.
That is where, if you can see, Andhra Pradesh can provide green energy and also cost-effective price. Nearly 5 to 6 gigawatts data centers are going to come here. Lot of demand. That is how things are happening. All technologies, blockchain, everything has come. Even quantum computers have come. We are implementing labor reforms. We are implementing infrastructure reforms. We are implementing financial and tax structures, everything. Now one more reform I have brought, that is escrow account with sovereign guarantee. This is a revolutionary thing in India. So far, no government has taken this bold decision. From now onwards, anybody will invest in Andhra Pradesh. The day you invested, what you are eligible as incentives, it will be delivered with a sovereign guarantee with real time. That is my assurance for all of you. రాష్ట్రానికి పారిశ్రామికవేత్తలు పరిశ్రమలు క్యూ కడుతుంటే జగన్ ఓర్వలేకపోతున్నారని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా యలమంచిలి మండలంలో అబ్బిరాజుపాలెంలో 55 లక్షలతో చేపట్టనున్న జలజీవన్ మిషన్ పనులు, కెనాల్పై బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులకు మంత్రి శంకుస్థాపన చేసి శిలాఫలకాలను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం జరిగిన బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ వైసీపీ పేటీఎం బ్యాచ్ రాష్ట్రంలో విధ్వంసం సృష్టించి అభివృద్ది జరగకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తుందని విమర్శించారు. తమ పాలనలో అభివృద్దిని గాలికుదిలేసిన వైసీపీ నాయకులకు ప్రజల వద్దకు వచ్చే అర్హత, మాట్లాడే హక్కు లేదని అన్నారు. 5 ఏళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా చిన్న భిన్నంగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో, ఎందుకంటే గత 5 సంవత్సరాల పాలనతో ఆర్థిక పరిస్థితి అంతా కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోయినటువంటి స్థితిలో, ఖజానా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో, చిల్లి గవ్వ కూడా లేనటువంటి స్థితిలో ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఇంత సుపరిపాలన జరుగుతూ ఉంది అని అంటే, ఇటువంటి స్థితిలో కూడా ఇక్కడ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మీ ఇంటికి వస్తున్నాయని అంటే, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయని అంటే, అది ఒక పరిపాలన దక్షత ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడం, ఆయనకి కొండంత అండగా మన ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉండడం, వీళ్ళిద్దరికీ తోడుగా నరేంద్ర మోడీ గారు ఉండడం వల్లే ఈ రోజు ఈ రకమైనటువంటి ఆర్థిక స్థితి ఉన్నా కూడా సంక్షేమం అందుతుంది, అభివృద్ధి జరుగుతుంది. టీటీడీ మాజీ ఏవీఎస్ఓ సతీష్ కుమార్ మృతి కేసులో కూటమి ప్రభుత్వం వైసీపీ నాయకులను ఇరికించే ప్రయత్నం చేస్తుందని మాజీ మంత్రి సాకే శైలజనాథ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తాడేపల్లి వైసీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టి రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేస్తుందని మండిపడ్డారు. సతీష్ కుమార్ది ముమ్మాటికి ప్రభుత్వ హత్య అని, ఈ కేసును సీబీఐతో లేదా సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తితో దర్యాప్తు చేయించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పరకామణి కేసులో సిఐడి విచారణలో ఉన్న సిఐ సతీష్ గారి మరణం ఒక చర్చనీయాంశంగా మారింది. అంతేకాకుండా ఈ చర్చని ఒకవైపున మళ్లించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కూడా చూసే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అసలే ఈ రాష్ట్రంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం కాకుండా రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగాలు అమలవుతాయని చెప్పుకునే కాలంలో ఉన్నాం. సతీష్ గారు ప్రాణం కోల్పోయారు. ఎట్లా జరిగింది, ఏం జరిగిందో ఎవరు అజంప్షన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. కానీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ని బేస్ చేసే వాళ్ళకి అట్లా మాట్లాడే హక్కు ఉండదు. ఇప్పటికి కూడా జస్ట్ ఒక గంట ముందు ఇంకా సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉంది అని వార్తలు విన్నాం. నిన్న రాత్రి 9 గంటలు 9-10 గంటలకు పోస్ట్ మార్టం ఫినిష్ అయిందని కూడా వార్త విన్నాం. సాక్షాత్ ఎస్పీ గారే పోస్ట్ మార్టం దగ్గర ఉన్నారని కూడా వార్తలు చూసాం మనం. నేను చెప్పే మాట ఒక్కటే, ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలనుకుంటా ఉన్నారు? ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఇట్లా ప్రాణాలు కోల్పోయిన కుటుంబంలో వాళ్ళ బాధల్లో వాళ్ళు, ప్రజలంతా ఆశ్చర్యంగా ఏం జరిగింది ఇక్కడ అని ప్రజలు అనేక అనుమానాలు జరిగే కాలంలో నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నా. బహుశా మీకు తెలిసి ఉండదని నేను భావిస్తూ ఉన్నా. తెలిసి ఉండే అవకాశం ఉందో లేదో మీరు చెప్పాలి నాకు. మీ అధికార ప్రతినిధులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు 4 గంటలకే 4:15కే ఇది హత్యే, ముమ్మాటికి హత్యే. ఆయన ఎవరైనా పట్టాభిరామ్ అనే పెద్ద మనిషి 4:15కే ముమ్మాటికి హత్యే, ఇది హత్యే, దీని వెనక అదేంది దొంగల ముఠాలు ఉన్నాయి అని ప్రకటించాడు.
అట్లాగే ఇంకొక బహుశా మీ స్పోక్స్ పర్సన్ లేకపోతే మీ నాయకురాలు ఇది ముమ్మాటికి హత్యే, మళ్ళీ సేమ్ డైలాగే సేమ్ బహుశా స్క్రిప్ట్ సేమ్ ఉన్నట్లుంది అది. అట్లాగే ఇంక ఒకరిద్దరు కూడా ఏదో అట్లే మాట్లాడినట్లున్నారు. ఒక కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ కేసుని ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా చూడాల్సిన బాధ్యతాయుతమైన పదవుల్లో ఉన్న వాళ్ళకు ఉంటుంది, పార్టీలకు ఉంటుంది, ప్రత్యేకించి అధికార పార్టీకి ఉంటుంది. మీరు దీన్ని హత్య అని డ్రైవ్ చేయాలనుకుంటా ఉన్నారు. మేమేమో అనుమానాస్పదం అంటున్నాం. అనుమానాస్పదంగా ఉన్న కేసుని నిష్పక్షపాతంగా ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత అది ఏంటనే విషయం పోలీసులు చెప్తారు. ఇంతవరకు పోలీసులు ఆ మాట ఏం చెప్పలే. అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా ఉన్న వార్తా సంస్థలు కానీ అట్లాగే ఆ ఛానల్స్ కానీ ఇది హత్య అని మాట్లాడుతుంటే నేను అడుగుతా ఉన్నాను, లా అండ్ ఆర్డర్ని హోల్డ్ చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక సున్నితమైన కేసులో ఏం జరిగిందని రాష్ట్రమే ఎదురు చూసే ఒక కేసులో ఇట్లా బాధ్యతారహితంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ పరిశోధనా సంస్థల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే విధంగా ప్రవర్తించిన వాళ్ళపైన మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా. నేను మీ పార్టీ అయితే కావచ్చు కాక, అనుమానం ఉందని చెప్పడం వేరే, అండర్లైన్ చేసే విధంగా ఇది ముమ్మాటికి హత్యే అని చెప్పడం వేరే. ఒక విధమైన ఆలోచన ఒక ప్లాన్తోనే ప్రణాళికగానే ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేయాలని అనుకునే వాళ్ళకి నేను ఒకటే మాట చెప్పాలనుకుంటా ఉన్నా, పోలీసులను ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకొనివ్వండి. మీరేమని చెప్పదలుచుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పండి. పాపం ఆ డిఐజీ స్థాయి వాళ్ళు, అడిషనల్ డిఐజీ స్థాయి వాళ్ళు సెల్ ఫోన్ ఎక్కడ పడింది, ఇందూరం ఎట్లా పోయింది, ఆ బోగిలు ఎక్కడ రక్తం ఉందా అని ఎత్తుక్కుంటా ఉన్నారు. పాపం ఇన్వెస్టిగేషన్ సంస్థలన్నీ కూడా ఈ రోజున ముందుకెళ్తా ఉన్నాయి. వీరి మధ్యలో గబక్కం దూరేసి మీ అభిప్రాయాన్ని దాన్ని చొప్పించే ప్రయత్నం చేయడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. ప్రజలు గమనించాల. ఏ లక్ష్యాన్ని మీకేదో ఉంటుంది బ్రెయిన్లో. అట్లాగే నాకు ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యం, ఆఖరికి ప్రభుత్వంలో ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నదే మీరు కదా. మరి ప్రభుత్వాన్ని రకరకాలుగా మెయింటైన్ చేసి అంతర్జాతీయంగా క్వాంటమ్స్ కంప్యూటర్ను కూడా తెచ్చిపెడతామని చెప్పేంత స్థాయి ఉన్న ప్రభుత్వాలు కదా, నాయకత్వం కదా. మరి ఇన్వెస్టిగేషన్ని ప్రాపర్గా చేయడానికి అక్కడ కాబట్టి పాపం పోలీసు వాళ్ళని అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఎవరుంటే వాళ్ళని సజావుగా చేసుకునేందుకోసం అవకాశం కల్పించమని అధికార పార్టీకి నేను ఒక సూచన చేస్తూ ఉన్నా. చాలా స్పష్టంగా మాలాంటి వాళ్ళం అడుగుతూ ఉన్నాం, అయ్యా ఇది చాలా సెన్సిటివ్ కేసు, ఇది నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరగాలి, అందరూ నమ్మాలంటే ఆ సిబిఐతోనో లేకపోతే సిట్టింగ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జితోనో విచారణ జరిపించండి. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.